Hello everyone. Let's start today's portion. Let's take example number 4 from page number 40. Now what is given in this example? Measure of the some angles in the figure are given. Prove that AP upon PD. Prove that means to prove AP upon PD is equal to AQ upon QC. Now in this figure, in this triangle ABC, measure of this angle is 60 and measure of this angle is 60. That means if lines are parallel, and this one is the transversal, then this angle, they are corresponding angles. This angle, they are corresponding angle. That means corresponding. वरचा वरच्याशी खालचा खालच्याशी असं आपण शिकवत होतो. तर these corresponding angles are congruent. If these angles are congruent, that means these lines are parallel. This is a test for corresponding angle of parallel lines. Here same property we are going to use in this example. Here this angle and this angle is of 60 degree. That means these two angles are congruent. Proof. In triangle ABC, first of all, what is given? Angle APQ is equal to angle ABC. ABC is equal to 60 degree. This is given. And therefore, angle APQ is congruent to, if their measures are equal, then those angles are congruent. Is congruent to angle ABC. If these two angles are congruent, then therefore line or segment PQ is parallel to segment BC. Angles congruent असेल तर लाइन्स पॅरलल. ही कोणती टेस्ट आहे? याच्या साईडला मी खाली लिहिते, इथे मावत नाही त्याच्यामुळे खाली लिहिते, परंतु तुम्हाला कुठे लिहायचं आहे? इथेच लिहायचं आहे. करस्पॉन्डिंग angles of on parallel lines. Now and therefore if these two lines are parallel, then by BPT theorem, ज्या दोन लाईन जर पॅरलल असेल तर आपण बीपीटी थेरम डायरेक्ट इथून सुरुवात करतो. AP अपॉन PB is equal to AQ upon QC. बघा आलं, AP upon PB is equal to AQ upon QC. That means here first of all we are going to prove these two lines are parallel, and therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC. By which test, if the lines are parallel, then their ratio is equal. BPT. आता हा बीपीटी डायरेक्ट तुम्ही बीपीटी असंही लिहिलं तरी चालतं किंवा बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने लिहिलं तरी चालेल. बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. समजलं काय प्रूव्ह केलं आपण? दोन अँगल्स कॉन्ग्रंट होते. अँगल्स कॉन्ग्रंट असेल तर हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रंट का बरं आहे? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स and therefore these two lines are parallel. If these two lines are parallel, this ratio is equal to this ratio. Now let's take example number 10 on page number 50. इथे जसं लिहून दिलेलं होतं तसं पूर्ण लिहायचं तुम्हाला. What is given? Diagram is given. In the figure, X is any point in the interior of triangle. That means this triangle DEF is given. This point X is in the interior. After that, point X is joined to vertices of triangle. हा जो पॉइंट आहे हा vertices याला जोडलेला आहे. XF, XD, XE.
Segment PQ parallel to segment DE. Segment PQ. This segment PQ parallel to DE. Likewise, segment QR parallel to EF. Segment PR parallel to DF. This one is going to prove. That means these two segments are parallel. This one is parallel to this. This one is parallel to this. We are going to prove these two are parallel or not. Fill in the blanks to prove that. Okay, to prove segment PR, this is activity question, parallel to segment DF. आता हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. मग आता आपण बीपीटी थेरम आणि त्याचा कॉन्व्हर्स शिकलेलोच आहे. इफ दिस रेशो आर इक्वल, हा जर रेशो इक्वल असेल, धिस अपॉन धिस, धिस अपॉन धिस, बिकॉज देअर आर triangles like this. Let's divide. This is one of the triangle DXE, DXF, EXF. These are the three triangles in which one line is parallel to one of the, एका साइडला ती पॅरलल आहे अशीच दिलेली आहे. हे तीन ट्रायंगल बरोबर सेपरेट कन्सिडर करायचे. Now let's take one by one. We are going to prove these two lines are parallel or not. Let's take first of all in this triangle. In triangle DXE, in this triangle PQ, this PQ, हा एवढा ट्रायंगल, एवढा. This PQ parallel to DE. This one is given, already given, तिथे दिलेलंच आहे, म्हणून इथे या ब्रॅकेट मध्ये काय येईल आहे, given. Then if, आता याला बघा, मी तुम्हाला त्याच्या आधी सांगितलंच होतं, कोणताही कसाही ट्रायंगल असेल, if this one is parallel, ही याला पॅरलल असेल तर इथून सुरुवात करायची. ही डायग्राम अशी असेल, ही याला पॅरलल आहे तर इथून सुरुवात करायची. हीच डायग्राम अशी असेल, ही सेगमेंट याला पॅरलल आहे तर सुरुवात कुठून करायची, इथून. आता बघा ही डायग्राम अशी आहे. इथे बघा, दिस इन दिस ट्रायंगल PQ पॅरलल टू DE, देअरफॉर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. XP, हा बघा इथे आहे XP, XP अपॉन PD, PD इज इक्वल टू, पुन्हा एक्स पासून सुरुवात करायची, इज इक्वल टू XQ, XQ अपॉन QE. आला, झालं हे कंप्लीट एवढं. आफ्टर दॅट अनदर ट्रायंगल, या ट्रायंगल मध्ये घेऊ आपण. इन ट्रायंगल XEF. आता हा कन्सिडर करा, एवढा. हा सोपीच आहे. हियर QR, इन दिस ट्रायंगल QR पॅरलल टू EF, QR पॅरलल टू EF. काय येईल इथे, लक्षात आलं? वर काय आलं होतं, PQ पॅरलल टू DF, मग QR पॅरलल टू EF काय येईल इथे, हे तुम्हाला भरायचं आहे. इफ इन दिस ट्रायंगल धिस वन इज पॅरलल टू धिस, देन, आता इथे काय लावला होता आपण, कोणता लावला होता, बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम, बीपीटी थेरम. हे तुमच्या पुस्तकात दिलेलं आहे, ही रिकामी जागा नाही आहे इथे. Here QR parallel to EF, QR parallel to EF, and therefore start from this point XQ, XQ upon काय, हे तुम्हाला लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे XQ अपॉन काय ते तुम्हाला लिहायचं आहे. इकडे XR, XR अपॉन काय ते तुम्हाला लिहायचं आहे. आणि हा कोणता थेरम आहे, बेसिक proportionality theorem किंवा बीपीटी थेरम. नाउ फ्रॉम 1 and 2, आता तुम्हाला हे पूर्ण लिहिल्याशिवाय लक्षातच येणार नाही. XQ अपॉन QE, XR अपॉन RF. फ्रॉम 1 and 2, मी हे मिटवते, तुमच्या लक्षातच येईल काय, इथे काय येईल, गिवन. फ्रॉम 1 and 2 बघा काय दिसत आहे, काहीतरी सारखं आहे. XQ QE, XQ QE. इफ these two are equal, that means these two will be equal. हे दोघं जण इक्वल होतील. दॅट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 XP अपॉन PD इज इक्वल टू हा आणि हा XR अपॉन RF.
That means XP upon PD is equal to XR upon RF. म्हणजे हा ट्रायंगल आला, या ट्रायंगल मधला हा रेशो जर इक्वल येत असेल, इफ द रेशो इज इक्वल देन लाईन्स आर पॅरलल. हा काय झाला? कॉन्व्हर्स. अँड देअरफॉर सेगमेंट, which segment? PR parallel to segment DF because converse of BPT. Converse of BPT. In this way, this is a very इझी ऍक्टिव्हिटी. खूपच ऍक्टिव्हिटीचे सर्व क्वेश्चन्स हे चांगले करून ठेवायचे, कारण ते सर्व क्वेश्चन्स हे खूप सोपी क्वेश्चन्स असतात. त्याच्यामुळे ऍक्टिव्हिटीवर नेहमी पूर्णपैकी पूर्ण मार्क मिळतात. ऍक्टिव्हिटी पेपरमध्ये सोडवताना डायग्राम काढायची आणि त्याच्या खाली जशी तुमच्या पेपरमध्ये ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे किंवा पुस्तकामध्ये दिलेली आहे ती जशी आहे तशी लिहायची. आणि त्याच्यानंतर ज्या रिकाम्या जागा भराल त्याला डब्बा करायचा. रिकाम्या जागा, कारण चेक करणारा व्यक्ती काय करतो की ऍक्टिव्हिटीमध्ये कोणाला कुठे डब्बा आहे, कुठे रिकाम्या जागा आहे हे चेक करतो. त्याच्यामुळे तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी तिथे पुस्तकामध्ये किंवा पेपरमध्ये जशी दिलेली आहे तशी सोडवायची असते. समजून घेताना आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने समजून घेतो, आपल्या स्टेप्स वाढवू शकतात, परंतु ऍक्टिव्हिटीमध्ये ज्या रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत त्या तुमच्या आन्सर्समध्ये आल्या पाहिजे. तर अशा पद्धतीने हे 2 क्वेश्चन्स घेतले. आफ्टर दॅट वी विल टेक सिमिलर ट्रायंगल्स.